पवित्र महाविशुभ पणा संक्रांति एवं ओडिया नववर्ष उपलक्षे आपण मान समस्त को मोर हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। नमस्कार बंधुगण, बंधु माने आपण मान समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी तुला राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण तुला राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र महाविशुभ पणा संक्रांति परठारु संपूर्ण रूप से बदलिबाकु जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। एही महाविशुभ पणा संक्रांति दिन सूर्य निजर राशि परिवर्तन करने को जाउछंती। तो आपण माने जानिथिबे 29 मार्च ठारू शनि मध्य निजर राशि परिवर्तन करि सारिछंती एवं 5 अप्रैल को मंगल मध्य निजर राशि परिवर्तन करि सारिछंती, जहा द्वारा आपणकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। एही पवित्र पणा संक्रांति परठारु आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकु जाउअछि। एही पवित्र पणा संक्रांति ठारू आपणक जीवन रे केउ सब बड़ परिवर्तन मान हेबार अछि ताहा जानिबा पूर्वरु जदि आपण मानकर भी तुला राशि होइथाय तबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। जदि आपण माने सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आज रही कार्यक्रमटी को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या लागी रहितिला, आपणकर आर्थिक स्थिति मजबूत नथिला, धन जनित समस्या लागी रहितिला, आपण धार खर्च करथिले बा ऋण नैथिले ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी बढ़ी चलुथिला, आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा जाउथिला, आपणकर अजथा खर्च मध्य होई जाउथिला, आपणकर समाज रे मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला, आपणकर संतान संतति को नै चिंता रे रहुथिले, आपण चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला योग्यता थिबा सत्वे, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला, आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या लागी रहितिला। तेबे एई भली जहा भी किछि समस्या आपणकर जीवन रे चालुथिला ताहा ही पवित्र पणा संक्रांति ठारू संपूर्ण रूप रे दूर हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुनर्बार खुशी फेरिबाकु जाउअछि एवं आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु 7 नंबर राशि अर्थात सप्तम राशि हेउची तुला राशि। तो तुला राशिर राशियाधिपति हेउचंती शुक्र। तो बंधु माने शुक्र आपणक कुंडलीर षष्ठ भाव रे उच्चस्थ अछंती। तो एई महाविशुभ पणा संक्रांति परठारु आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो, किंतु शनि जेहेतु आपणक कुंडलीर पंचम भावर अधिपति होई आपणक कुंडलीर षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती, तेणु आपणकर स्टोमक रिलेटेड किछि प्रॉब्लम देखा देई पारे। तेणु आपणकर खाद्यपेय उपरे टिके सतर्कता अवलंबन करंतु। आपण जदि केउ आडे बाहर को बुलाबुली करबा को जाउचंती तेबे बाहर खाद्यपेय प्रति संपूर्ण अवॉइड करंतु। फास्ट फूड, जंक फूड, ऑयली फूड एवं मसला जातीय खाद्य ठारू आपण दूरेई रुहंतु। आपण जेते पारिबे हेल्दी फूड खांतु एवं जोग व्यायाम प्राणायाम इत्यादि किंबा जिम जांतु। एतिकी करंतु आपणकर अन्य कोनोसी स्वास्थ्य जनित समस्या देखा जाउ नाही। जदि आपणकर खाद्यपेय प्रति ठीक रखंती बा हेल्दी फूड खांती तेबे आपणकर स्वास्थ्य रे ए सब समस्या मध्य देखा देबो नाही। तो मोटामोटी भाव रे कहिबाकू गले एही पणा संक्रांति परठारु आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो। तेबे बंधु माने शिक्षा दृष्टि देखिबाकू गले तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती शनिदेव। तो शनि आपणकर पंचम भावर अधिपति होई आपणक कुंडलीर षष्ठ भाव रे विराजमान अछंती। तो एही पणा संक्रांति परे आपण कोनोसी नूतन फॉर्म फिलअप करि पारंती किंबा एडमिशन करि पारंती। आपण पाठ पढारे किछि नूतन शिक्षा अर्जन करिया पई चेष्टा करिवे, किछि नुआ नुआ एक्सप्लोर करिवार
ଆଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ନୂଆ କରି ଦେଖାଇବାର ଆଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସିବ। ତ ଆପଣ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ ଜାଗାରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରନ୍ତି ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରେ। କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ନେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଟିକେ ଟେନସନ୍ରେ ରହିପାରନ୍ତି। କାରଣ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଷଷ୍ଠ ଭାବଟିକୁ ଏତେ ଭଲ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇ ନଥାଏ। ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଦୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ, ତ୍ରିକ୍ ଭାବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିର ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନି। ଶନି ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଏହାର ବହୁତ ଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଉପରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଭଲ ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କେଉଁଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଏପରିକି ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ତାହା ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁନର୍ବାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାକୁ ଲାଗିବେ। ତ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଥିବା ହେତୁ, ଶନି ଏବଂ ରାହୁ ଉଭୟ ଏକତ୍ର ଥିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଶ୍ରାପିତ ଦୋଷର ନିର୍ମାଣ ହେଉଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି କାରଣ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ କରି କଳି ଝଗଡ଼ା ବା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଆଭଏଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଏସବୁର ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଏସବୁକୁ ଆପଣ ଆଭଏଡ଼ କରିଦେବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଅଛି, କାରଣ 5 ଏପ୍ରିଲକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ଦଶମ ଭାବଟି ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ। ତ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ଟିକେ ବିଜି ରହିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସମୟ ଠିକରେ ବ୍ୟତୀତ କରିପାରିନଥାନ୍ତି, ମାନେ କେହି କାହାକୁ ସମୟ ଦେଇ ନପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିପାରେ। ସେ ତାଙ୍କର ନିଜର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ କେଉଁଆଡ଼େ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ବାହାରକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ମହାବିଷୁବ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ତଥା ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ। ତ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ। ତେବେ ସେପରି ଯଦି କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ତ ଆପଣ ଏପ୍ରିଲ ମାସଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ଷଷ୍ଠ ଭାବଟି ଦୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଆଭଏଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବା ପଛକୁ ରଖିଦେଇଥାନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରୁହନ୍ତି,
ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଟିକେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଥାଏ ଏବଂ କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲେଟ୍ ହୋଇଥାଏ। ମାତ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତ ଭାଗ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯିଏକି ନିଜର 2 ଦିନରେ ଥରେ ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ତଥା କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଅଛି, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହୁଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ। ତ କ୍ୟାରିୟର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ଟାର୍ଗେଟ ବେସ୍ରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଟାର୍ଗେଟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତ ଆପଣ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଚାକିରି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ତ ଏହି ପବିତ୍ର ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କନଫିଡେନ୍ସ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଷ୍ଟାମିନା ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ ବଢ଼ିବ। ତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଟିକେ ପଲିଟିକ୍ସ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ 4ଟି ଗ୍ରହ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ପଲିଟିକ୍ସ କିମ୍ବା ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଚକ୍କରରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବଳ ଫୋକସ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଯଦି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର କଥା ହେବା ତ ଏହି ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ 60ରୁ 70% ଭଲ ରହିବ। ବାକି ଯେଉଁ 30% ରହିଲା ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରନ୍ତି, କିମ୍ବା ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 60% ଭଲ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ଉପାୟ ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।